میں ایک باپردہ لڑکی تھی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب مالی حالات بہت خراب ہوئے تو قدم دہلیز سے باہر رکھنا پڑا۔ باہر کی دنیا میں قسم قسم کے لوگ ملے، میں لوگوں کے روپ پہچانتی نہ تھی، ہر کسی کو اچھا سمجھتی تھی۔ کیا کرتی، حالات کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ ملازمت تو کرنی تھی، کئی دفاتر میں گئی، کہاں کہاں درخواستیں نہ دی، ملازمت نہ ملی۔ بالآخر ایک سہیلی کے بھائی نے مدد کی اور ایک NGO میں نوکری مل گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف پناہ گزین کیمپوں میں لگتی، جو تارکین وطن اپنے ملک کے جنگی حالات سے گھبرا کر آئے تھے اور ہمارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ پڑوسی ملک کے باشندے شہروں سے کچھ دور خیموں بستیوں میں رہتے تھے۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا، جو ان خیمہ بستیوں میں بیمار لوگوں کے علاج معالجہ میں مددگار تھا۔ وہ بہت نفیس قسم کا آدمی تھا، نرمی اور اخلاق سے بات کرتا۔ جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے سب سے ہی حسن سلوک سے پیش آتا، ہر کسی کی مدد کرتا، اور جب مجھے کسی قسم کا تعاون چاہیے ہوتا تو وہ پیش ہوتا۔ اس کا نام معین الدین تھا، ہم اسے معین صاحب بلاتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں کچھ ضروری اشیاء لینے گئی کہ اچانک وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ شاید کہیں قریب دھماکہ ہوا تھا، آواز تو ہم نے بھی سنی تھی۔ سب ہی لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، میں بھی گھبرا گئی۔ ہر کوئی سواری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس جگہ سے نکل پڑے۔ ایسے میں سواری ملنا آسان نہیں ہوتا۔ تب ہی دل سے دعا نکلی، اے کاش کوئی اپنا نظر آ جائے جو مجھے یہاں سے دور لے جائے۔ دل پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ دل سے نکلی یہ بے اختیار دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپر تھام لیے، دیکھا تو یہ معین صاحب تھے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ وہ بولے چلو میرے ساتھ۔ سڑک پر ان کی گاڑی موجود تھی۔ جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھ کر بازار سے محفوظ سڑک کی طرف نکل آئے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک ریسٹورانٹ کے سامنے انہوں نے گاڑی روک لی۔ بولے آؤ چائے پی کر تھوڑا سا فریش ہو جائے، اوسان بحال کر لوں۔ گاڑی بھی ٹھیک طرح سے نہ چلا پا رہا تھا۔ میں نے اس وقت انکار مناسب نہ سمجھا، انکار کی گنجائش نہ تھی۔ ہم ریسٹورانٹ کے اندر جا بیٹھے۔ چائے کی بجائے انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا، کیونکہ دوپہر ہو رہی تھی اور جو چائے کا نہیں کھانے کا وقت تھا۔ لنچ کے دوران وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میری بھی تعریف کی، لیکن میں نے اپنی تعریف کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ مرد لوگ لڑکیوں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہی ہیں۔ یوں بھی میں اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اس لیے تعریف کچھ اچبے کی بات نہ تھی۔ ڈیوٹی کے دوران اب ہم بے تکلف دوستوں کی طرح بات کرتے، اجنبیت اپنائیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اکثر وہ مجھے ساتھ کھانے کا کہتے اور میں مان جاتی، شاید کہ زندگی کی بے رنگی اور انتھک محنت سے گھبرا گئی تھی۔ اب تو زشت کی تپتی دھوپ میں معین کا وجود ایک سایہ دار شجر کی طرح تھا۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ زندگی سہل لگنے لگی، ملازمت بھی مشقت نہیں لگتی تھی۔ اب وقت کا ایک ایک لمحہ جو پہلے اپنے وجود پر بھاری قدموں سے چلتا محسوس ہوتا تھا، پھولوں کی مانند ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ سال گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ دوسری بار ہمیں اس شہر سے دوسرے قریبی شہر میں آباد خیمہ بستیوں کے باسیوں کی خدمت و خبرگیری کا ذمہ سونپا گیا تھا۔ ہم نے یہاں اکٹھے چند ہفتے کام کیا تھا کہ معین صاحب کی ڈیوٹی ایک اور کیمپ پہ لگا دی گئی۔ مجھے یہاں اس کے بغیر کام کرنا تھا۔ معین کے جانے سے شدت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونے لگی، جیسے سر سے کوئی حفاظت کرنے والا ہاتھ ہٹ گیا ہو۔ اداس رہنے لگی۔ یقین تھا وہ ضرور آئے گا یا اپنے کیمپ میں میری تعیناتی کرا لے گا۔ اسی آس میں دن گزارنے لگی۔ لگتا تھا جیسے کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا، پھر بھی اپنا سا لگتا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ ایک دن وزٹ پر ہمارے کیمپ آیا، بتایا کہ وہ بھی میرے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتا ہے اور اسے بھی تنہائی عذاب لگتی ہے۔ شاید کہ یہی وہ وقت تھا جب کسی وقتی جذبے کے تحت اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات سننے کو میں ترس رہی تھی۔ دل پھول کی طرح کھل اٹھا، بہت خوش تھی۔ در حقیقت یہی وہ گھڑی تھی جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ مستقبل واضح میرے سامنے تھا اور میں پرسکون تھی۔ انجان رستوں کے پیچ و خم اب مجھے نہیں ڈراتے تھے۔ امی کو بتایا کہ آپ میری فکر نہ کریں، بلکہ چھوٹی کی فکر کریں، کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ میں یکسوئی سے ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ جب وزٹ پر معین آتا، ہم ڈیوٹی کے بعد وقت گزارنے باہر نکل جاتے تھے۔ وہ اچھی باتیں کرتا اور مجھے مستقبل کے روشن خواب دکھاتے نہ تھکتا تھا۔ 6 ماہ بعد اس نے میری تعیناتی اپنے کیمپ میں کروا لی۔ ہم پھر یکجا ہو گئے۔ یہ کیمپ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ معین کو رہائش گاہ ملی ہوئی تھی اور میرا یہاں رہائش کا مسئلہ سنگین تھا۔ کچھ دن ایک کولیگ لڑکی کے گھر رہتی رہی، مگر کب تک کوئی کسی کے گھر مہمان رہ سکتا ہے؟ اپنی رہائش کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ معین نے مجھے کہا، اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر کس حیثیت سے؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کیا اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم شادی کر لیں۔
तब साथ रहने पर किसी को एतराज ना होगा। हम दोनों के कुछ घरेलू मसाइल थे कि फौरी तौर पर शादी न कर सकते थे। इसका हल मोइन ने ये निकाला कि निकाह करके साथ रह सकते हैं, रुश्ती बाद में बुजुर्गों की मौजूदगी में होगी। मैंने मान लिया। मुझे मोइन पर पूरा भरोसा था। जिस एनजीओ में हम काम कर रहे थे उसके 2 साथी दोस्तों को मोइन ने गवाह बनाया और दूसरे 2 को मैंने बना लिया और हमने 4 को लीग की मौजूदगी में निकाह कर लिया। इस तरह तमाम साथी वर्कर्स को भी इल्म हो गया कि हमने निकाह किया है। हम साथ रहने लगे। किसी को अब हम पर इतराज करने की जरूरत न थी। निकाह नामा मेरे पास था और सब हमको मियाँ बीवी के तौर पर जानते और समझते थे। किसी को इससे गर्ज न थी कि हमारा ये निकाह बकायदा रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं और रुश्ती हुई है या नहीं। हमने घरदारी का सारा सामान इकट्ठे खरीदा, बर्तन, टीवी सेट तक दिया सिलाई तक। इस कैंप की खिदमत में हम 2 बरस साथ रहे। वहाँ सबको हम मियाँ बीवी की हैसियत से ही जानते थे। हम मियाँ बीवी ही थे, सिर्फ दुनिया की नजरों में। रुश्ती होना बाकी थी। निकाह नामा मेरे पास था। जमीर पर कोई बोझ न था। अलबत्ता मैं मोइन से ये जरूर कहती थी कि तुमने मुझे बकायदा दुल्हन नहीं बनाया। उसका जवाब होता, रुश्ती की रस्म वालिदैन की दुआ में होगी, दुल्हन भी बनाऊंगा और थोड़ा इंतजार कर लो। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई। मोइन के भी कुछ इस किस्म के मसाइल थे जो काफी हद तक हल हो चुके थे। उसकी तरक्की भी हो गई थी। अब हालात अरसे बाद हमारे लिए पूरी तरह साजगार होने वाले थे। इन्हीं दिनों में मैंने महसूस किया कि अब रुश्ती बुजुर्गों को एतबार में लेकर हो जानी चाहिए। मोइन से पुरजोर अल्फाज में मुतालबा किया कि निकाह को बुजुर्गों पर जाहिर करके हमें रुश्ती करा लेनी चाहिए। थोड़े दिन और सब्र करो, अभी ये जिम्मेदारी कबल अज वक्त है। मेरे लिए और कुछ जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना लाजमी है। वो किसी तौर मेरा मुतालबा मानने को तैयार न था। तब मैंने जिद चाहकर कह दिया कि जो निकाहनामा मेरे पास है इसे मैं खुद जाकर उसके और अपने घर वालों को दिखा दूंगी। इसको जहमत करने की जरूरत नहीं है। वो बोला, ऐसा करोगी तो खुद मुश्किल में पड़ जाओगी। मैं उसके बाद किसी मामले का जिम्मेदार ना रहूंगा, लिहाजा मेरा कहा मान लो और इस अमर से बाज रहो। मैं तुमसे बकायदा शादी का ऐलान बहुत जल्द और जरूर करूंगा, लेकिन मेरे हालात फिलहाल ऐसे हैं कि मजबूर हूँ। इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सकते में रह गई। सोच भी न सकती थी कि वो इस कदर पहलू तही से काम ले सकता है। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ निकाह नामा लेकर कोर्ट चली जाऊंगी, लेकिन इस जान का खून न करूंगी जो अब मेरी जात का हिस्सा बन चुकी है और मेरे वजूद में जिंदगी की जमानत है। मेरी हरदर्मी पर वो परेशान हो गया। सोच भी ना सकता था कि इस मामले पर मैं इतनी जज्बाती हो जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी किसी मजबूरी पर हथियार डालने पर राजी न थी। दिन रात मिन्नत समाजत करता था, मेरे पांव पकड़कर इंतजार करता। बिलाखिर उसने इतना मजबूर किया कि मुझे वक्त से कबल माँ बनने की मसरत का गला घूंटना पड़ा, क्योंकि मैं इस मोड़ पर आ चुकी थी कि अब वापस भी ना लौट सकती थी। क्या बताऊं किस दिल से उसका कहा मानना। बयान नहीं कर सकती कि मुझे इस वक्त कितने ज़हनी कर्ब और अज़ियत से गुजरना पड़ा था। इस आने पर मैं कई दिनों तक रोती रही। खुद से और मोइन से नफरत महसूस होती थी। कई दिन तक ड्यूटी पर ना गई, लेकिन फिर खुद को समझाना पड़ा। ड्यूटी पर ना जाती तो मुलाजमत से ही हाथ धोने पड़ जाते। एक दिन कैंप विजिट के लिए निकली तो मेरी अलमारी में रखा हुआ निकाहनामा मोइन ने तलाश करके उठा लिया और कई दिन तक मुझे उसकी गुमशुदगी का इल्म ना हो सका। एक दिन कपड़े तरतीब से रखते हुए ख्याल आया, जिस संदूकचे में मेरे चंद जेवरात थे, इसे खोलकर देखा तो संदूकचे का लाक टूटा हुआ मिला और वहाँ से निकाहनामा गायब था। इन दिनों सादगी से निकाहनामे पर दूल्हा दुल्हन और गवाहों के दस्तखत हुआ करते थे। बाद में जब कोई चाहता रजिस्टर्ड करा देता। मेरे होश जाते रहे, क्योंकि मोइन ने कहा था कि रुश्ती के बाद इसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। मुझे मोइन पर ऐसा इत्मीनान था जैसा कि इंसान को अपने खुदा के बाद किसी पर होता है। सोच भी ना सकती थी कि वो धोखा देगा, लेकिन निकाहनामा उड़ा लेने का क्या मकसद था। मैंने मोइन से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैंने इसको जला दिया है, क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत न थी। निकाहनामा ना था, बस एक स्टैम्प पेपर था। हम निकाह दोबारा अपने बुजुर्गों के रूबरू ही करेंगे। बस 1-2 माह बाद ही जब मैं बिगड़ने लगी तो कहा, मैं कल गाँव जा रहा हूँ। मेरा पहला निकाह अपनी चचाजाद से हो चुका है और ये 8 साल कबल हुआ था। अब उसे खत्म करने जा रहा हूँ। वापिस आकर तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा। फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारी वालदा और मामू वगैरह से बात करने। बकायदा उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। दिल अंदेशों की जद में धड़कता रह गया। मोइन चला गया, कभी वापस न आने के लिए। वो मुलाजमत छोड़कर गया था, मुझे बाद में मालूम हुआ। उसके बाद एक दोस्त से उसके गांव का पता मिला। उसके गांव गई। वो अपनी बीवी को लेकर बैरूने मुल्क जा चुका था। अपने कानों पर यकीन न आता था। मेरे पास तो वाहिद सबूत वही निकाहनामा था जो वो ले गया था, और वो लोग थे जिनको शर्म के मारे मोइन का कारनामा बताने से घबरा रही थी। क्या सबूत था मेरे पास? जिल्लत और रसवाई से बचने की खातिर मैंने इस नौकरी को खैरबाद कह दिया और अपने शहर लौट कर आ गई। घर वालों को कुछ न बता सकी।
काफी दिनों तक मगमूम रही। आह काश वो मुझे कभी मिल जाए तो उसका गिरेबान पकड़ लूं, जिसके नजदीक एक औरत की इज्जत की कोई कदर कीमत नहीं थी। इतने अरसे तक उसने मुझे अपनी बीवी बाबर कराए रखा और फिर मुझसे यक लख्त सारे नाते तोड़कर किसी और दुनिया में जा बसा। आज समझ में आके निकाह को खुफिया रखने से क्यों मना किया गया है। ये वो मुकद्दस बंधन है जिसका बकायदा ऐलान जरूरी है, और वलीमा भी इसलिए किया जाता है कि अजीजो अकारब सारे मुआशरे को इल्म हो जाए कि एक शख्स ने किसी औरत को जोजियत में लिया है और वो इस बंधन को निभाने का पाबंद व जवाबदेह है। सारे मुआशरे के रूबरू जो लड़कियां समझती हैं कि खुफिया निकाह से शादी हो जाती है, मर्द औरत एक मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं, वो हकीकी जिंदगी के रमूज को नहीं समझती हैं। ऐसे खुफिया निकाह करने वाले तो किसी भी वक्त औरत को धोखा देकर भाग सकते हैं। उनको पकड़ने के लिए कोर्ट भी सबूत मांगती है। अरसे तक मैं बीमार रही और आज भी ज़हनी तौर पर बहाल नहीं हूँ कि खुद अपनी नजरों से गिरकर आदमी आधा भी नहीं रह जाता। वो जिंदगी के हालात का मुकाबला करने की हिम्मत खो देता है। वो सख्दिल अपनी जिंदगी में खुशो खुरम होगा, मगर मैं खुशियों के एक एक लम्हे को तरसती हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।